15 August 2023. S. Prabhu IFS, Director, TW, Government of Tripura. Press notice inviting e-tender number EPT07EE RDUD G 2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer at the Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 15 hours on 5th August 2023 for the following work. Number 1. Construction of RCC footbridge over Divansara near Nitto Bazar at South Baramura BC under Kila RD block. Number 2. Construction of RCC footbridge over Shuk Sagar Chhara at Purbo Palatana GP under Kakrabon RD block. Number 3. Construction of RCC footbridge over Omlak Chhara near Omlakbari at Darjeeling BC under Kila RD block. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by email to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer RD Udaipur Division, Gomati District, Tripura. Press notice inviting e-tender number 5 EE E-Cell ARDD 2023-24 dated 14 July 2023. Memo number F120 E-Cell ARDD Works Tender 21779784 dated 14 July 2023. Online percentage rate bids in single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the Governor of Tripura in PWD Form 7 up to 3 p.m. on 7 August 2023 for DNIET number 18EE E-Cell ARDD 2023-24 and number 2 DNIET number 09EE E-Cell ARDD 2023-24. For details, please visit www.tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in. For any query, please contact 9436969700. Engineer Othello Dewan, Executive Engineer, E-Cell ARDD PN Complex, Agartala, West Tripura. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। This is Nelson Deburma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day.
Chief Minister Dr. Manik Shah and AMC Mayor Deepak Majumdar along with others listened to the Man Ki Baat program at French Indian Club in Ward number 32 area. East Agartala police arrested 2 drug dealers while drug trafficking using 2 fake nameplates of government services on the vehicle. Police seized 24-gram brown sugar in the vehicle. Besides, the East Agartala police also arrested a thief with a bike. Two youths, Pradeep Nama and Rakesh Nama, were severely beaten up by the police and CRPF Jawans when they refused to pay the fine 500 rupees on charges for not wearing the helmet while they were coming on the bike speeding. Incident took place at Bishalgarh Chelikhala Naka Point. The West Agartala police called Samrat Roy, the president of NSUI, to discuss about how PRTC is being collected illegally, where it is being collected from, and to arrest the people involved in this case at the earliest. Wife Suparna Rishi Das was admitted in the hospital because of physically assaulted by her husband on Sunday afternoon. The incident took place in Rishipara of Khwai Barbil village. Dilip Chaudhary's 12-year-old son Dipjit Chaudhary from Charlam area is suffering from thalassemia from a long time. The Chief Minister Dr. Manik Shah of the state came and helped the family. Bringing to you the news of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah and AMC Mayor Deepak Majumdar along with others listened to the Man Ki Baat program at French Indian Club in Ward number 32 area. Later, Chief Minister Dr. Manik Shah in front of media said that the purpose of Narendra Modi Man Ki Baat is to make Tripura a healthy state. He further said the youths of Tripura need to participate in football and other games in order to escape from the environment of drugs and narcotic substances. এপিসোডে উনি এমন সব জিনিস আনেন যেটা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি। প্রতিটি বিষয় উনি রেখেছেন সবকটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে নেশামুক্তের যে বিষয়টা প্রধানমন্ত্রী জি আগেও বলেছেন, নেশামুক্ত ভারত, আর আমরাও বলেছি নেশা গতকালও দেখেছেন আপনার একটা কন্টেস্ট হয়ে গেল। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের জাজ এসছে, ডিফারেন্ট স্টেটের চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে আমাদের চিফ জাস্টিস ত্রিপুরা এবং অন্যান্য জাস্টিসরাও এখানে ছিলেন। লিগ্যাল সাইডের বহু গুরুত্বপূর্ণ যারা পদাধিকার ছিলেন তারাও ওখানে ছিলেন। সেখানেও আমরা বলেছি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে আমরা অ্যাকশনগুলো নিয়েছি, সেগুলো ওনাদের সামনে রেখেছি। আমরা এটাও বলেছি যে অনেক সময় এনডিপিএসের কেসে ওরা বেল পেয়ে যায়, যাতে আদালতের তরফ থেকে এনডিপিএসের কেস সহজে না পায় বেল, সেই বিষয়ে আমি রেখেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও কিন্তু সেই বিষয়গুলো রেখেছে, কারণ জেনারেশন টু জেনারেশন নষ্ট হচ্ছে এবং শুধু যিনি ভিকটিম যে ভিকটিম সেই কিন্তু তার কিন্তু খারাপ হচ্ছে না, পুরো ফ্যামিলি সমাজেরও নষ্ট হচ্ছে। তো সেই দিকে আমরা কাজ করছি। হিউম্যান ট্রাফিকিং সেই বিষয়টাও আমরা কাউকে কথা রেখেছি আমরা কীভাবে এখানে হচ্ছে। তো ত্রিপুরাকে করিডোর করে আমরা জানি যে আসাম
এবং মিজোরাম হয়ে সেই মাইনাবাট হতে এখানে আসে। আর আমাদের এখান থেকে ক্যানাবিস বা গাঁজা সেগুলো বাইরে যায়। আমরা বলেছি এগুলো আমরা খুব শক্তভাবে আমরা এটা মোকাবেলা করছি। প্রধানমন্ত্রী যে একটা জিনিস বললেন যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কীভাবে একটা জায়গায় দেখালেন উনি, কীভাবে ফুটবলকে সামনে নিয়ে এসে ফুটবল খেলার মাধ্যমে স্পোর্টসের মাধ্যমে যে নেশামুক্ত করা যায় সেই বিষয়টা উনি রেখেছেন। কিন্তু শেখার বিষয় সে আমাদের এখানেও ভালো খেলাধুলা তো ভালোই হয় এখানে। আমরা ভাবছি এই ধরনের যদি কোনো পরিকল্পনা নেওয়া যায়, আর উনি যে কথাগুলো বলেন আমাদের ফলো করার জন্য সেই বিষয়টাও আমরা দেখব কী করা যায়। শ্রাবণ মাসের কথা উনি বলেছেন, শ্রাবণ মাসে আমাদের মহাদেব এবং শিব ঠাকুরকে কীভাবে চারিদিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে, এবং আমরা এখানে এটা আমরা সবসময় আমরা মানি, আমাদের মা বোনেরা বিশেষ করে এবং সবাই ভক্তি ছাড়া কোনো সম্ভব হবে না, ভগবানকে না মানলে কিছুই হবে না। সেই বিষয়টা এখানে রেখেছে। কিছু কিছু জায়গায় উনি বলেছেন আমেরিকার থেকে যে বহু জিনিস যেগুলো ফেরত দিয়েছেন আমাদের দুষ্প্রাপ্য জিনিস, মূর্তি থেকে আরম্ভ করে অনেক বিষয় সেগুলো আমেরিকা থেকে ফেরত দিয়েছে, এবং উনি ধন্যবাদও দিয়েছেন আমেরিকান গভর্নমেন্টকে। উনি এটাও দেখেছেন যোগা, আমরা 21শে জুন যোগা আমাদের আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, একজন ফরেনারকে উনি দেখেছেন, দেখেন 100 বছরের উপর কীভাবে উনি যোগা করেছেন। তো ভারতবর্ষ সবসময় মানে আমরা যে এখন G20-র যে বিষয় আমরা এনেছি যে ওয়ান আর্থ এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান ফ্যামিলি, এই যে বিষয় সেটা কিন্তু আক্ষরিক করতেই কিন্তু আমরা এখন বহুদিন বাদে, আগে তো ভারতবর্ষ সেটা করতোই, এখন সেটা আবার পুনরুদ্ধার করে সেটা আমরা দেখাচ্ছি। এবং প্রধানমন্ত্রীজির আজকের এই এপিসোডে অনেক কিছু আমরা জানলাম, শিখলাম, এবং আগামী দিন ওনার যে বাণী উনি যেভাবে মার্গদর্শন করাচ্ছেন আমাদের সরকার এবং আমাদের যারা পার্টি কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ, সেটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন এবং সেইভাবে ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। স্যার, যেহেতু খেলার কথা উঠেছে, টিসিএর যে অচল অবস্থা চলছে, রাজ্য সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করবে? টিসিএ তো আরেকটা বিষয়, এটা তো আমাদের রাজ্য সরকারের সাথে সম্পর্ক, ঠিক না? ওটার মধ্যে কেন আমরা রাজ্য সরকার, এটা ক্লাবের বিষয়, ওরা বিষয় দেখবে, আমরা এটার মধ্যে ইনভলভ। অচল অবস্থাতে না, অচল অবস্থা এটা তো আরেকটা বিষয়, এটার মধ্যে আমরা সরকারের তরফ থেকে যদি আইন শৃঙ্খলার বিষয় দাঁড়ায় সেখানে সরকার মানে পুলিশ বিভাগ যাবে বা আইনের বিষয় বা তাদের বিষয়। যেহেতু স্যার সানলাইটের ব্যাপার নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে কমিটি গঠন করা আছে, আমরা দেখছি এগুলো, আমরা সাধারণত এগুলো আমরা দেখছি, নজরে আছে। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. East Agartala police arrested 2 drug dealers while drug trafficking using 2 fake nameplates of government services on the vehicle. Police seized 24-gram brown sugar in the vehicle. Besides, the East Agartala police also arrested a thief with a bike. According to the report, the drug dealers are smuggling drugs and narcotics tablets by using fake nameplates of government services of Urban Development Department and THCL on their vehicle. As such, the East Agartala police managed to caught the drug smugglers with the help of the secret information on Sunday, where they arrested 2 drug dealers and seized 24-gram brown sugar and 2 mobile phones from them in the vehicle. The arrested drug dealer names are Kanu Das and Tapas Karmakar. Police arrested them at Mora Chaumani area. The seized drug is worth rupees 1 lakh. Likewise, the East Agartala police managed to recover a Pulsar NS200 bike at Takarjala area, including the thief named Prayak Singha on Sunday, which was stolen from Agartala Obhoynagar on the last 9th of July. Sadar SDPO Dev Prasad Roy also informed about this matter. Actually, আমাদের যেই মানে নেশা বিরোধী যে অভিযান সেটা তো আমরা কন্টিনিউ করছি। তো এর আগেও অনেকগুলি আসামি আমরা অ্যারেস্ট করতে পেরেছি, আপনারা সেটা জানেন। তো ইন্টারোগেশনের পর অনেকগুলি নতুন নতুন তথ্য চলে আসে, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা শহরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা অভিযান চালিয়ে যাই। তো এর মধ্যে আমাদের কাছে যেই তথ্যটা ছিল যে শহরের মধ্যে যারা বিক্রি করছে তারা গাড়ির নেম প্লেটের মধ্যে বিভিন্ন আধিকারিকের নাম লিখে সেগুলি মানে শহরের মধ্যে ড্রাগস ডিস্ট্রিবিউট করছে।
মানে উদ্দেশ্য একটাই, যাতে মানে আমরা সেই সরকারি যে গাড়িগুলি আছে এগুলি তো আমরা চেক করে নিতে, নর্মালি আমরা এগুলি ছেড়ে দিই, কিন্তু এরা এগুলি ব্যবহার করে শহরের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ড্রাগ সাপ্লাই করছে। তো এই ধরনের একটা গোপন তথ্যের উপর ভিত্তি করে গতকালকে আমরা গাড়িসহ এবং ড্রাগসহ ওদেরকে ধরতে পেরেছি, এবং ওদের কাছে আমরা 2টো পাউচ পেয়েছি, যেখানে 24 গ্রামের মতো আছে ব্রাউন সুগার, পাশাপাশি গাড়ির নাম্বার প্লেট প্লাস এই ধরনের নেম প্লেট এগুলি সবই আমরা পেয়েছি। তো এই খবর যখন থানা আসার সঙ্গে সঙ্গে ওসি ইস্ট রানা চ্যাটার্জি এবং তার টিম সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটিকে চেক করে এবং ওদেরকে ধরে নিয়ে আসে। কোন অফিসার, 2জন এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়েছে এই ঘটনায়। আর যাদের নাম ইউজ করছে, যে ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডাইরেক্টর, কোন ডিপার্টমেন্ট? একটা তো TSCL বলছে, আর আরেকটা আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, দুইটা স্টেট গভর্নমেন্টের। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মানে তারা এই কারণে কি কারণে এগুলি ওদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা যদি এই ধরনের নেম প্লেট ইউজ করি তাহলে পুলিশের হাত থেকে আমরা সহজে ছাড়া পেয়ে যাই, চেকিং থেকে, বিশেষ করে ভেহিকেল চেকিং থেকে। মরাচমনি থেকে, হ্যাঁ, বোজং স্কুলের সামনে যে চমনিটা সেখানে বয়স বোজংয়ের সামনে। কয়জনকে? 2জনকে আটক করা হয়েছে, তাদের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে কানু আর অপরজন হচ্ছে তাপস কর্মকার। তাদের সাথে মালগুলো কত টাকা হবে? 2টো পাউচ পেয়েছি ব্রাউন সুগার। বাজার মূল্য কত হবে? বাজার মূল্য অলমোস্ট 1 লাখ। এই ধরনের মানে নাম বা নাম ইউজ করে আরও কি আছে? এখন বাকিটা আমরা আবার ইন্টারোগেশন করে আরও নতুন কিছু তথ্য পেলে সেভাবে আমরা আবার পরিকল্পনা নেব। গাড়ির মধ্যেই ছিল, গাড়ির মধ্যে ওদেরকে পাওয়া গেছে সেটা। আর পাশাপাশি আমরা নতুন করে আরেকটা জিনিস আমরা কালকে আমরা একটা বাইক উদ্ধার করেছি, সঙ্গে বাইকের চোরকেও আমরা ধরতে পেরেছি। এটা একটা নতুন ধরনের ঘটনা। এই মাসেরই 9 তারিখে মণিপুরি বস্তি অভয়নগর, ওখান থেকে একটি বাইক চুরি হয়, পালসার। চুরি হওয়ার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি জানি এবং জানার সাথে সাথে বর্ডারের এরিয়াগুলিতে আমরা BSF-এর সাথে যোগাযোগ করে এটাকে আটকানোর চেষ্টা করি, কিন্তু ফাইনালি আমরা জানতে পারি যে না, বাইকটা ওইদিকে যায়নি। তো আমরা তখন ভাবতে শুরু করলাম যে নতুন করে কি কোনো গ্যাং তৈরি হলো বা বাইকগুলিকে অন্য কোনো রাস্তায় শিফটিং শুরু হলো কিনা। তো অ্যাকর্ডিংলি এটা তদন্ত করতে করতে শেষ পর্যন্ত গতকালকে আমরা জানতে পারি সেটা টাকারজলা জম্পুইজলা থেকে একটা জায়গায় ওই বাইকটা রাখা আছে। তো সেই অনুযায়ী আমরা গতকালকে ওসি ইস্ট এবং অন্যান্য অফিসাররা টাকারজলা গিয়ে লামপ্রা চৌমনি বলে যেটাকে, লামপ্রা, ওইখান থেকে ওই বাইকটাকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং চোরকে ধরা হয়েছে। এটা অভয়নগর, মণিপুরি। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. 2 youths, Pradeep Nama and Rakesh Nama, were severely beaten up by the police and CRPF jawans when they refused to pay the fine 500 rupees on charges for not wearing the helmet while they were coming on the bike speeding. Incident took place at Bishalgarh Chelikhala Naka Point. আমার বাড়ি এখানে বাচ্চা পড়ি একবার নাকা বুঝে বলতে আমি মনে করি আমার দিকে কারণ আগে আমরা বিষয় কথা না টিকটকটা হলে টিকটকটা হলে আমরা এগুলো জানি। On Saturday night, Pradeep Nama and his brother Rakesh Nama of Charlam Karimura area under Bishalgarh police station started from Manikya Nagar towards home. They were not wearing helmets. When the CRPF jawans tried to stop them at Naka Point, they quickly fled from there. And when they stood in front of a party office of a ruling party in Chelikhala Bazaar, locals saw them bleeding profusely from their noses and mouths. Later, on the information of the locals, Bishalgarh Fire Department personnel rescued the injured from the spot and took them to Bishalgarh South District Hospital. The police and CRPF jawans in charge of rejecting the demands of the victims demanded rupees 500 from them as they were not wearing helmets. When they refused to pay this money, they were severely beaten up by the police and CRPF jawans. জামা কথা শুনো, আমরা এগুলো লোকাল, ঠিক আছে? এদিকে আমরা যেতে গেলে মানে বাইক লয়ে যেতে গেলে আমরা হেলমেট লাগে, স্কুলে বাচ্চা পরে হেলমেট লাগে। গরু গাড়ি যা, কাঠের গাড়ি যা, চিনি গাড়ি যা, কোনো পয়সা লাগে না। আমরা লোকালে যদি এগুলো যদি বাচ্চা আনতাম যাই, হেলমেট আনলাম লাগে। এটা প্রশ্নটা ভাই কিটা, মানে আমরা কি আজকে ঘটনা কি আমরা কি ভাঙাছি না কিটা? এগুলো আজকে যে এই যে ঘটনাটা আমরা এগুলো আসলাম, সত্যি কথাটা আসলাম, মানে পুকুর ইয়া কথা আসলাম। এই যে ব্যাগটার দিকে টাইট আছে, এই ব্যাগটার আমার সিয়ার একটা পিঠা দিচ্ছে,
আমরা তো কুত্তার জন্য বিটাতে কে 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 করে উঠে কুত্তার বিটাতে কে কে করে উঠে হ্যাঁ বিটা দিছি পরে হ্যাঁ কোন নামে সাইকেল একটা বিটা বাড়ি এগুলো দাঁড়াইছে এগুলো দাঁড়াইছে বাড়ি গেছে হেল্প করছে হে নাম কি আমরা তো অন্ধকার না আর চেয়ারপিটা অন্ধকার তো না যারে মারছে ভাগ্য আইছে না ঠিক আছে লোকাল না যারা মারছে না কেন মারছে জানেন তো কেন মারছে এটা কইতে না মানে হ্যামলেট লাগে তো করছে আমি জানি না কিন্তু আমি এদিকে মনে করে হে তো মানে মনে করেন থেকে 50 হাত দূরে কিন্তু হেরে হ্যামলেট লাগে দাঁড়া করেছে দাঁড়াইছে না ফিটা দিছে না এমন তো হইছে তো হে কোন বাইরে দূরে আসলে কোন পাইছে দাম তো আর খাইছে কে পিটা এমন ভাবে পিটা দেন ওই হ্যামলেট কোন জায়গায় হইছে ঘটনাটা ওই তো সামনে স্কুলের সামনে এখানে কি নাকা আছে হ্যাঁ নাকা বইছে স্কুলের সামনে কে মারছে নাকা বইছে সিআরপি পিটা দিছে এবং এরপরে আমি একটা কথা কই আমি যে এইগুলো যে আমাদের যে পাটনাটা পুকুর আছে আমরা কই দেখি আমরা অনেক বেলা পুকুরে মানে ডিউটি দিতাম চাই ঠিক আছে গেছি পরে আমরা দারোগা ও তো নাম দিন না হে তিনজন লোক হে ট্যাবলেট গেছে বস্তিত গেছে মানে বস্তিত বলতে আমি কই হে ট্যাবলেট গেছে তিনজন সেটু ও তিন আমি আ যাও বলে হে গেছে কে দিকে আর সিআরপি এগুলো যেই ভাবে এইভাবে করে এবারে লোকাল আমরা একটা আছে হেতার থেকে 1000 টাকা ডিমান্ড করছে হে লাস্টে 100 টাকা দেওয়া লাগছে বলে এটা কি কারণে হ্যাঁ তিনজন লইছে বাইকের ওই তো আইছে এই তো লোকাল আইছে 100 টাকা ফাইন দিয়েছি তার 100 টাকা এটা কি প্রবলেম কতদিন যাবত এই নাকাটা আছে কিছুদিন আগে তারা 200 টাকা ফাইন দিয়েছি তারা কিছুদিন আগে 200 টাকা ফাইন দিয়েছি আজকে কি প্রবলেম আচ্ছা এখন তো আমার ডাক দিছে কি কারণে করছে ফাইনটা করছে আমার হ্যামলেট আছে মাথাত কইছে আমার লাইসেন্স নাই আচ্ছা এখন যারা মারছে কেমন ইনজুরি হইছে কেমন আর কোন জায়গাতে ব্যথা পাইছে ইনজুরি খুব খারাপ হইছে আমরা শুধু আপনি খারাপ হইছে আপনি শুধু এটা দেখেন এখন কোন জায়গায় আছে কোন জায়গায় আছে কোন জায়গায় ইনজুরি যে ফায়ার সার্ভিস হয়ে গেছে কেন এখনো হেরে কোনখানে পাঠানো হইছে বিশাল করে ফায়ার ব্রিগেডে বাড়াইছে দাদা আমরা টাকাটা তোমার সিআরবিআর কেরে মারছে টাকা চাইছে টাকা চাইছে তুমি কইতেকা কই এটা লইছলা আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে আইতে আসলাম কোন তোমার শ্বশুরবাড়ি মানিকগঞ্জ কই যাইতে আসলা বাড়িতে আইছি কোন জায়গাত বাড়ি সরিলাম পরিমরা কি দিয়ে এটা লইছলা বাইক দিয়ে কোন জায়গা তোমারে আটকাইছে সেলিখলা নাকা পয়েন্টে কে আটকাইছে সিআরবিআর আটকাইয়া একজনে আটকাইছে আর একজনে পিটা মারছে টাকা চাইছে কত 500 টাকা 500 টাকা কি কারণে হেলমেট নাই দিকা 500 টাকা দিতা এবারে তোমার মারছে কি নাম তোমার প্রদীপ কোন জায়গাত বাড়ি সরিলাম করিমরা কয়জনের মারছে দুইজনে কি নাম আরেকজনের রাকেশ নামা কোন জায়গাত বাড়ি হ্যাঁ সরিলাম তোমরা দুইজন আইতা লইছলা বাইক দিয়া বাইক দিয়ে আইতাছি তারা কয়জন আছো সিআরপিএফ তারা 8-9 জন আছে 8 থেকে 9 জন আনছে কাটা তোমার কোন হসপিটাল যে ফায়ার সার্ভিস তো কি কইছে ডাক্তারের জিবি রেফার করছে The situation in the area of the moment became heated due to the incident. Some local youth blocked the road in protest. They alleged that illegally income was going on in Naka Point. All those who are on duty at this Naka Point at night returned home in the morning with a large sum of money. The youth blocking the road alleged that the police harassed only the locals, bearing smuggled vehicles. Vishalgarh OC Tapas Das immediately arrived at the incident place and withdrew the road. Actually, আমরা এখানে সেলিকলা নাকা আছে এটা 24 আওয়ার্সই থাকে তো এখানে একটা ছেলে সম্ভবত অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল একটা বাইকে করে আইতেছিল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তারপর রাস্তাও তো খারাপ তো ফায়ার সার্ভিসে যথারীতি কেউ বা কাহারা খবর দিছে হসপিটালাইজ করছে তো এখানে কিছু মানে উশৃঙ্খল যুবক সম্ভবত তারাও ভাবছে যে মানে পুলিশের সঙ্গে নেই কোনো সমস্যা হয়েছে তো অ্যাকচুয়ালি এরকম কিছুই হয়েছে না আমরা সেটা যে দেখলাম এখানে লোকাল নেতৃত্ব যারা আছে তার সঙ্গে কথা কইলাম তো আসলে অনেকজনই লোক আসিল তো এটা ওখানে শর্ট আউট হয়েছে এমনি কোনো সমস্যা নেই সব নর্মাল অনেকে কইছিল যে গাড়িও আটকে রাখছে পাইছি তো এটা এখন কিছু নাই সব নর্মাল আছে কত পুরো তেমন কিছু হয়েছিল না এমন কিছু না তবে ওই কিছু উশৃঙ্খল ছেলে যে দাঁড়ায় রয়েছে রাস্তার মধ্যে আমরা এসে পরে তো গেছে গা তো এটা হয়তো মনে হয়েছে এরকম আর কি তো অ্যাকচুয়ালি এরকম না ঘটনা স্যার একটা ধারণা করা হইতেছে যে নাকা পয়েন্টটা ওঠানোর লেগে একটা দুষ্টচক্র এরকম কাজ করতেছে দেখেন এটা তো সবখানেই এটা মানে একটা পার্সেন্টেজ তো আছে আমরা সমাজের মধ্যে যে এটা না থাকুক বা এটা তো থাকেই
তো হবে হইতে পারে, কিন্তু আমরা এটা কোনোদিন কামিয়াব হইতে দিতাম না। আমরা প্রশাসন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে ইনস্ট্রাকশন বা যেভাবে চলছে এটা এইভাবেই চলবো। Inspector Tapas Das, facing the media, said that later, making this accident another issue, some local youths came and attacked the Naka, uprooting the Naka trolley, pitch drum and other things from the road. They blocked the road for some time. Later, when the police reached the spot in large numbers, they fled from the spot, said Bisalgarh Police Station OC Tapas Das. However, according to local sources, most of those who blocked the road are related to illegal smuggling trade. Bureau Report, Chini Khorang. The West Agartala police called Samrat Roy, the president of NSUI, to discuss about how PRTC is being collected illegally, where it is being collected from, and to arrest the people involved in this case at the earliest. Samrat Roy was summoned to Agartala West Police Station by NSUI student body over PRTC issue, how PRTC is being collected illegally, where it is being collected from, who is involved in all these issues were discussed, and the student leader Samrat Roy presented detailed information in the face of the media. আপনারা তো সবাই জানেন যে এই যে রাজ্যের মধ্যে এই যে একটা ভাবে যে পিআরটিসি তৈরি হচ্ছে সেটার বিরুদ্ধে আমরা গত 22 তারিখে আমরা পশ্চিম থানায় আমি একটা মামলা করেছিলাম। তো এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গতকালকে আমাকে পশ্চিম থানা থেকে আমার সাথে এসআই, ওনার নামটা রঞ্জিত দেববর্মা মনে হয়, উনি আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন যে এই কেসটার ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলবেন, জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তথ্য দেওয়ার জন্য। তো এর আগেও তো আমরা তথ্যগুলি দিয়েছি না, প্রথম তো এসডিএম এর কাছে দিয়েছি, ডিএমকে দিয়েছি, মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছি, তারপর চিফ সেক্রেটারিকে দিয়েছি, সবাইকেই তো দিয়েছি। এবং আপনারা তো দেখছেন যে গত পরশুদিনও আপনারা এই শালবাগানে এই কিছু বহিরাগতরা ধরা পড়েছে। তো আমি বলতে চাই যে এইভাবে যে বহিরাগতরা আসছে এবং যারা এটা সাথে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে তো অ্যাকশানটা নিচ্ছে না, এবং যেই অফিস থেকে এই পিআরটিসিগুলো বানানো হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে তো কোনো অ্যাকশান নেই। তাদেরকে তো হায়ার অথরিটি তো তাদেরকে শোকজ করতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে, তো এটা তো হচ্ছে না। তো আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলবো যে এটা সুষ্ঠুভাবে একটা তদন্ত করে এটা ওনাদেরকে যেন অ্যাকশন নেওয়া হয়, ওনাদের বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মানে যারা পিআরটিসিগুলি বহিরাগতদের পিআরটিসিগুলি যারাই বানাচ্ছে, পিআরটিসি নয় শুধু, আই কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড এবং বিভিন্ন ধরনের ত্রিপুরা রাজ্যের যে সার্টিফিকেটগুলি আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা করছে, মানে এটা বহিরাগতরা এসে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সেইগুলি ত্রিপুরাতে বানিয়ে নিচ্ছে। তো সেই ব্যাপারে আপনাদের মাধ্যমে আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আগামীকালকে আমাদের রাজ্যের যারা ছাত্র যুবকরা আছে তারা সকাল 6টা থেকে শালবাগানে, এই যে শালবাগান অক্সিজেন পার্কের সামনে, কালকেও মেডিকেল আছে এসএসসি জিডি, বহিরাগতরা ত্রিপুরায় আসবে। তো ওদেরকে আমরা যারা বহিরাগতরা যারা আসবে এখানে, আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েরা ওনারা পাহারা দেবেন এবং পাহারা দিয়ে ওনারা ধরিয়ে দেবেন প্রশাসনকে, এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকেও আমরা আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান করব যে আগামীকাল যেন ওইখানে থাকে শালবাগানে, এবং আপনারা মিডিয়ারা আছেন আপনারাও আগামীকাল সকাল 6টায় এই যে শালবাগানে যে মেডিকেল ক্যাম্প হবে, আপনারাও আহ্বান করছি আপনারাও যেন এটা রাজ্যবাসীর কাছে তুলে ধরেন, কারণ এটা আমাদের রাজ্যের সমস্যা। কারণ ঠিকভাবে যে পিআরটিসি বানানো হচ্ছে সেটা আমাদের রাজ্যের ছাত্রদের সমস্যা, যুবকদের সমস্যা, এবং এটা দল মত নির্বিশেষে সবাই এটার পাশে থাকার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান জানাচ্ছি। In the end, student leader Samrat Roy presented detailed information in the face of the media and said that on the last Friday, a youth from Bihar was caught red-handed for making PRTC by giving bribe at Salvagan BSF camp coming for SSCGD post-interview. As such, student leader Samrat Roy raised a demand to the police to take strong initiative and strict actions to be taken to this matter. Bureau Report, Chini Khorang. Wife Suparna Rishidas was admitted in the hospital because of physically assaulted by her husband on Sunday afternoon. The incident took place in Rishipara of Khwai Barville village. Wife Suparna Rishidas has to endure mental and physical torture at the hands of her husband every day. Many times she bled from her husband's injuries. When she goes to protest, she has to be beaten up again. Husband Bipul Munidas crushed his wife's head with a brick on Sunday afternoon. When the injured wife was brought to the Khwai District Hospital in a bleeding state, the wife, who was fed up with the public torture inside the hospital,
started beating her husband. The police rushed to the news after the incident. Before the police arrived, Bipul Muni Das, the husband, fled from the hospital premises with a prescription to fetch medicines for his wife. They have 2 children. মানুষের নাম দিয়া দিয়া বহে কোন বেড়ালে বলে কিতাব বিলে করি ডেলি মদকে মারবো দাও লইব চাকু লইব সত্তা লইব কুড়াল লইব মারতো গায়ে মারবো কাম চাইব হালকা রাত্র মারছে আজকে কিটা করছে আজকে ইজিয়া যেটা চেঁচা মারছে হাতের পিঠে কামড় মারছে ডেলি ডেলি মদকে আমার মারবো ধরবো উদাউদি কিটা হের নাম কিটা জামাইয়ের নাম কিটা বিপুল মনি যায় কি করে হে মাংস কাটে মানে সরকারি টেয়া পাইছে ঘর তুলে তা টেয়া খাইতেছে ঘর তুলে না এটা মানুষের জানে ডেলি তোর পরে যে 5 দিন মানে পরশু দিন যা মারা গেছে কালকে রাত্রে থেকে আবার কাইজা আমার ডেলি মারবো শান্তিতে জ্বালা যন্ত্রণা দে আপনার বাপের বাড়ি কোন জায়গায় কান মতাব কর কবে বিয়ে হয়েছে 13-14 বছর দেবো গো Her young children are alleging that their father beat their mother last night as well as hit her on the head with a brick this morning. Police said they will investigate the case on this matter. Reported by Biplab from Kuwait, Chini Khorang. Dilip Chaudhary's 12-year-old son Dipjit Chaudhary from Charlam area is suffering from thalassemia from a long time. The Chief Minister Dr. Manik Shah of the state came and helped the family. A 12-year-old son of Dilip Chaudhary from Charlam area is suffering from thalassemia from a long time. Later, Chief Minister Dr. Manik Shah came and helped the family. According to the report, Dilip Chaudhary's 12-year-old son Dipjit is suffering from the incurable thalassemia from the age of 16 months. Dilip Chaudhary sold his car factory to treat his son as soon as possible. At that time, the helpless father made requests to the local leaders to meet the Deputy Chief Minister for once. But it didn't happen. In the end, Chief Minister Dr. Manik Shah heard about the incident and helped the family. With the support of the Chief Minister, Dilip Chaudhary of Charlam found hope for the rebirth of his child. Dilip Babu blessed the Chief Minister for the support and help he provided. কি হইছে হ্যাঁ আর তে জন্ম হয়েছে 2011-তে তো যখন তার বয়সটা 16.5 মাস হয়েছে তখন তো কিছু খাইটায় না জোর করে খাওয়ান লাগে তো গেলাম ডাক্তার বিকাশ সাহের কাছে তো বিকাশ সাহেব আইডিয়া করে আমার কিছু পরীক্ষা টরীক্ষা দিছে তো ধরা বললো এর ইবিটা থ্যালাসেমিয়া তো ইবিটা থ্যালাসেমিয়া তখন তো আমি এটা রোগটার সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই ওই স্যার এটা কী রোগ ওইটা তো হের লাল রক্তটা তৈরিও না এটা তোমার যত বছর বাঁচে এত বছর তোমার লাল রক্তটা তারে আরবিসি রেড ব্লাড এটা তারে দেওয়া যাইতেইব তোমরা আমার এই কথাটা শুনে মাথা খারাপ হয়েছে তো আমি কী করাম তখন আমার 2টা গাড়ি আসলো একটা করে গাড়ি বেচছি আর তারে নিয়ে বিভিন্ন ভারতবর্ষে হসপিটাল মোটামুটি কোনোটার বাদ রাখছি না বড় বড় হসপিটাল সব ডাক্তারের লোক গিয়া বোঝা পরামর্শ করলাম সবাইকে ভ্রূণ মেরু প্লান্টেশন করতে হবে আর ভ্রূণ মেরু প্লান্টেশন করতে কত লাগে কোনো হসপিটালে 40 লাখ কোনো হসপিটালে 50 লাখ কোনো হসপিটালে 35 লাখ আমার মাথা গেছে আরও খারাপ হইয়া আরে আমি এত টাকা করতে পারবো যা রোজগার করি তার তলে খরচ করিয়া ওই আমি গিয়া বন্ধন থেকে লোন নাই না চলি বন্ধনটাও দিয়ে আমিও চলি বাচ্চারা ওষুধপত্র খরচা চালাইতেছি তো তার মাসে প্রায় 8,000টার মতো ওষুধ লাগিয়ে থাকা তারপর তার মুখের মধ্যে রুচি নাই তে ওই রুচি সম্পূর্ণ যে খানাটা খাইতেছে ওইটি তার আমার কিনা খাওয়ান লাগতেছে তাহলে আমার ইডি এক্সট্রা আমার টাকা খরচ হয়ে যেতেছে তো আমি তাকে করতে আমি একদম পুরা সর্বসার হয়ে যেতেছি দিনের দিন মানে দিনের দিন পুরা ভিকারির মানে আওতাত গিয়ে ফিরে গেছি তো Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে
তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah and AMC Mayor Deepak Majumdar along with others listened to the Man Ki Baat program at French Indian Club in Ward number 32 area. East Agartala police arrested 2 drug dealers while drug trafficking using 2 fake nameplates of government services on the vehicle. Police seized 24-gram brown sugar in the vehicle. Besides, the East Agartala police also arrested a thief with a bike. Two youths, Pradeep Nama and Rakesh Nama, were severely beaten up by the police and CRPF jawans when they refused to pay the fine 500 rupees on charges for not wearing the helmet while they were coming on the bike speeding. Incident took place at Bishalgarh Chini Khorang Naka Point. The West Agartala police called Samrat Roy, the president of NSUI, to discuss about how PRTC is being collected illegally, where it is being collected from, and to arrest the people involved in this case at the earliest. Wife Suparna Rishi Das was admitted in the hospital because of physically assaulted by her husband on Sunday afternoon. The incident took place in Rishipara of Khowai Barbil village. Dilip Chaudhary's 12-year-old son Dipjit Chaudhary from Chorlam area is suffering from thalassemia from a long time. The Chief Minister Dr. Manik Shah of the state came and helped the family. Bringing to you the news of the day. Sub-Inspector Animesh Pal of Madhapur Police Station raided various shops in West Para area of Madhapur along with some constable on Saturday night around 10 p.m. As per the sources of the police, almost inside the shops of Madhapur Bazaar, they are continuously selling liquor and drinking liquor, but till today no police officer has the courage to arrest them. Rakesh Das owns a shop in Pachim Para inside the village which sell a varieties of items. Going there, Sub-Inspector Animesh Pal asks Rakesh Das if there are any illegal items in the shop. Then Rakesh Das clears that if you got anything, take it, no problem.
But showing his power, SI Animesh Pal started using him awkwardly in front of many people. Not only that, SI entered his shop and smashed everything. A man named Nantu Biswas, a day laborer, was sitting in the shop. Later, Rakesh Das was taken to the police station by the SI Animesh Pal. Later, when his news spread, the men and women of the area became excited. মানে পুলিশের মুখ সঙ্গে নাকি মুখ সঙ্গে না এগুলো তো কোনো হ্যাঁ ছবি করতে হচ্ছে হ্যাঁ কইছে ছবি করে না মারে মানে ছবি করে না কোনে এর কবাইয়া মানে এরকম করে আর পাশাপাশি বলে খারাপ ব্যবহার করছে নাকি খারাপ এমন কইছে কইছে মুখ হাতে না দোকানে কি ভাঙচুর করছে আপনি কি মাল ফেলাইছে মালপত্র মানে ছেড়ে গেছে পুরো এর দোকানে কি মদ ব্যবসা করে কিছু করে মনে আছে আমি এরকম কোনো দেখি না তো কারণটা কি আপনারা কেন অদর্শ দিয়েছেন না কেন আমরা তো অনুরোধ করছি যারা স্যার এইরকম করেন না এটা তো অনার্থক তারা বলে লোক বিচার পাইছে একজন লোক বলে বিচার পাইছে তো অসহায় লোকরে নিয়ে যাবো আপনারা কিছু কমপ্লেন দিয়েছেন না কইছি মানছে না তারপরে আমরা দেখবো বুঝে আর দোকানদার কইছে তোমার রেখে দেন দিবা তাহলে বলে তাই আর রাখা চাই এই জায়গাটার নাম কি দোকানে আইছে আয়াসিরা তাইনে হেন দুই তিনজনের মুখ শুনছে শুনগে সেটা তাইনে আমি যদি স্যার আপনার কী কইছে আমি তো দোকানদারি করতেছি আমার দোকানদারির টাইমে আপনি যে হেন ইয়ে করতেছেন আমার তো অসুবিধা হইতেছে তখন হ্যাঁ এদিকে আয়া করছে আয়া আরেকজন রে কয়ে এদিকে আয়ো তুমি তখন হ্যাঁ আমার দোকানতে চাল লইতে আছে চাল লইতে গিয়া সেটা হ্যাঁ হেন গরিব নাকি গরিব লোক নাকি গরিব ইহান থেকে চাল লইতে গিয়েছে আমি যদি স্যার হ্যাঁ চাল লইতে আছে হ্যাঁ আপনি যদি হ্যাঁ কোনো অপরাধ করে থাকে আপনি আমার দোকানতে বাইরে নিয়েন এতটুকুই আমি আমারে কইছে আবার দেখা নিব আপনার দোকানে কি ক্ষতি করছে আমার দোকানে সব কিছু জিনিস ফালাইয়া টালাইয়া আওলাই চলাইয়া দেওয়া গেছে তারা কে লেগে ওই হেরে দইরা নিতে আসছে কি আমি বাধা দিছিলাম আচ্ছা কি অন্যায় করছিল কি হ্যাঁ অন্যায় কি করছে কই না আমার দোকানতে চাল নিতে আইছে এমনি কি মদ খাইছিল তো না আমার এর মতো কোনো মদ খাইছে না এমনি দুই নম্বর ব্যবসা কিছু করে না হ্যাঁ কি করে না করে হ্যাঁ জুগালি কাজ করে আমি জানি যতটুকু এর নাম কি এর নাম নান্টু বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি এখানেই সামনে কে নিয়ে গেছে কেটা ওই তো থানার দারোগা এই কি প্রায় এমন ঘটনা করে না তাই না আরো 2-3 দিন আইছে আরেকদিন আমি কইয়া দিছি কইছে তোমার দোকানও আইতাম না তোমার দোকানতে বাইরে নিব আজকে আয়াসিরা আমার দোকানে আয়াসিরা আপনার তো কিসের দোকান এই তো মুদির দোকান এনেকে মোটর বিক্রি হয় না তো তার পুলিশ আসে কারণটা কিটা কারণটা তো আমি কইতে পারতাম না প্রায় সময় মনে হয় না প্রায় সময় আই আপনি কি জানেন না ব্যাপারটা যে প্রায় সময় উত্তর করে না কারণটা কিটা না আমি কইতে পারতাম না আপনি এখন কি চান এখন আমি চাই আমার দোকানে আমার কাছে দেখা নিব তাই না কি রে দেখা নিব আমি এটা ইয়ে করতে চাই Everyone has the same opinion that Rakesh Das never drank alcohol or did not deal in alcohol. Why did the police arrest him? Enraged, the people of the area gathered and surrounded the Madhupur police station around 11 o'clock at night. After a long speech, Sub-Inspector Animesh Pal had to bow to the people. Later, Rakesh Das was released from the police. Bureau Report, Chini Khorang. A group of thieves entered the temple in the darkness last night at Telemura Sri Sri Ramthakur Seva temple. The thieves stole money from 2 donation boxes inside the temple. Telemura police rushed to the spot and started investigating the incident. The incident took place at Telemura on Saturday night. According to the details of the incident, a group of thieves broke the lock of the door of the temple and entered the temple in the darkness on last night at Telemura Sri Sri Ramthakur Seva temple. The thieves stole money from 2 pranami boxes inside the temple and scattered the donation box. Later on Sunday morning, the temple authorities witnessed this matter and immediately the temple authorities reported this matter to Telemura police. On getting information about the incident, Telemura police rushed to the spot and started investigating the incident after taking a case of theft. It may be noted that such thefts have occurred in several temples in Telemura in the past few days. As a result, the question arises about the activity of night police system in Telemura police station area. আসামে চুরি হয়েছে আনুমানিক কয়টার সময় সেটা তার আমরা জানি না আমরা ভোরবেলা এক গুরু ভাই দেখছি এরকম দরজা ভাঙা তারপরে আমরা খবর দিচ্ছি আমরা সব গুরু ভাই আইসি আয়া থানাতে ইন্টিমেশন দিছি এখন পুলিশ আইসে তারা কী করে টাকা সব আমরা তো কিছু করার নাই এরকম আরও 2-3 বার হয়েছে আপনার কাছে কি চুরি করছে ওই প্রণামীর বাক্স 2টা আছিল 2টাই ভাঙছে ভাঙিয়া যা আছে টাকা পয়সা নিয়েছে প্রণামীর বাক্সগুলি কি মন্দিরের ভিতরে ছিল এই ভিতরেই ছিল দরজা ভেঙে লয়ে গেছে
কি মনে করতেছেন এরকম ভাবে যদি রাতের অন্ধকারে মন্দিরে চুরি হওয়া শুরু হয় কি করবেন এই বিষয়টাকে কিরকম ভাবে দেখতেছেন এই বিষয়টাকে কিরকম ভাবে দেখতেছেন আপনারা যে মন্দিরের মধ্যে এভাবে চুরির ঘটনা কি ভালো না এটা তো অ্যাকচুয়ালি লক্ষণটা খুবই খারাপ দিন দিন আজকে মন্দির ও আরেকদিন মানুষের উপরেও হইতে পারে তারা নেওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষিত থাকবো যে তাদেরকে ধৈর্য আগে নেই এরকম আর ভবিষ্যৎ বেশি ভালো না এটা কোন আশ্রম হ্যাঁ কোন আশ্রম এটা রাম ঠাকুর সেবা Reported by Hiranmoy from Telemura, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Notice inviting tender NIT. The Executive Engineer PWD RNB Kamalpur Division Kamalpur Dalai Tripura on behalf of the Governor of Tripura invites online percentage rate e-tender for the following work. Last date and time for online bidding 28 July 2023 up to 3 p.m. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripura-tenders.gov.in. Executive Engineer Kamalpur Division PWD RNB Kamalpur Dalai Tripura. Tender
On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Officer, Block Development Officer, Rupaichori RD Block, Sabrom, South Tripura invites seal tender of rate in plain paper from the interested bidders having all relevant documents for procurement of sealing machine, leveling machine, weight machine bucket, container, knife, jug, ball and sickle for the jurisdiction of Rupaichori RD Block as per following terms and condition of notice inviting tender. The bidders are to submit all documents and earnest money of rupees 4,000 only along with the tender copy. Amount to be submitted in the shape of DD in favor of the Block Development Officer, Rupaichori RD Block, South Tripura, drawn on any nationalized Bank of India and payable at TGB, Rupaichori Branch, Sabrom, South Tripura. The tender box will be kept open for dropping tender by the intending tenderer bidders in the chamber of the undersigned from 12 July 2023 to 1st August 2023 between 10 a.m. to 3 p.m. in working days only, and the box will be opened on 1st August 2023 at 3:30 p.m. if possible. The bidders, tenderer are requested to remain present during the tender opening. Abhijit Mazumdar, Block Development Officer, Rupaichori RD Block, Sabrom, South Tripura. বিজ্ঞপ্তি রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম চালু করেছে। এই প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আবশ্যিক শর্তগুলি হল: 1. কর্মরত সাংবাদিক হতে হবে। 2. রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। 3. তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কিংবা পিআইবি স্বীকৃত অ্যাক্রেডিটেড সাংবাদিক হতে হবে। 4. বয়স 21 থেকে 65 বছরের মধ্যে হতে হবে। 5. রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোনো স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধাভোগী নন। উল্লেখিত যোগ্যতা সম্পন্ন যে সকল সাংবাদিক এই স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য পূর্বে আবেদন করেননি তাদেরকে আগামী 31 জুলাই 2023 তারিখের মধ্যে নির্ধারিত উপায়ে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্রের নমুনা ica.tripura.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। অধিকর্তা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। Press notice inviting e-tender number 10/EE/MCD/PWD/2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Agartala West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 28 July 2023 for the following works. D. Chakma, Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Kunjaban, Agartala. Tripura Bamboo Mission, Shilpa Udyog Bhawan, Khezur Bagan, Agartala, Tripura West. Request for proposal through electronic modes are hereby invited by the Tripura Bamboo Mission from the company, firm, entrepreneurs, society, cooperative to manage, run the upcoming Agarbatti Resource Center at Kumarghat Industrial Estate, Kumarghat, Unakoti District by signing an agreement MOU for 4 years. Estimated cost of shed to be leased out, rupees 1 crore and 75 lakhs only. Tender cost, rupees 5,000 only. Earnest money deposit EMD, rupees 3,50,000 only. E-tender number 02 TBM 2022-23. Last date and time of submission of e-tender 14 August 2023 up to 3:30 p.m. Opening date of e-tender 14 August 2023 at 6 p.m. if possible. Detail can be uploaded from https://tripuratenders.gov.in. Period of lease 4 years. SD Mission Director, Tripura Bamboo Mission.
Notification. In continuation to the earlier notification issued by number F1411 TW Coaching Job Oriented 2023-24 8204 dated 16 June 2023, subsequently notification by number F1411 TW Coaching Job Oriented 2023-24 9349 dated 30 June 2023 regarding inviting online application through online application portal https://tweet.tripura.gov.in from the interested unemployed ST youths of the state of Tripura for free job-oriented coaching to unemployed ST youths 2023-24. The last date for submission of online application for the same is hereby extended up to 15 August 2023. S. Prabhu IFS, Director, TW, Government of Tripura. Press notice inviting e-tender number EPT07EE RDUD G 2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer RD Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 15 hours on 5th August 2023 for the following work. Number 1. Construction of RCC footbridge over Diwanchara near Nitto Bazar at South Baramura BC under Kila RD block. Number 2. Construction of RCC footbridge over Shuk Sagar Chhara at Purbo Palatana GP under Kakrabon RD block. Number 3. Construction of RCC footbridge over Omlak Chhara near Omlakbari at Darjeeling BC under Kila RD block. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by email to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer RD Udaipur Division, Gomati District, Tripura. Press notice inviting e-tender number 5 EE E-Cell ARDD 2023-24 dated 14 July 2023. Memo number F120 E-Cell ARDD Works Tender 21779784 dated 14 July 2023. Online percentage rate bids in single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the Governor of Tripura in PWD Form 7 up to 3 p.m. on 7 August 2023 for DNIET number 18EE E-Cell ARDD 2023-24 and number 2 DNIET number 09EE E-Cell ARDD 2023-24. For details, please visit www.tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in. For any query, please contact 9436 969700. Engineer Othello Dewan, Executive Engineer, E-Cell ARDD PN Complex, Agartala, West Tripura. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই